اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر۔ ناظرین کرام، آج سے ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس کی آج پہلی ایپیسوڈ ہوگی، قصہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہم السلام کا۔ ناظرین کرام، حضرت آدم علیہ السلام منصب خلافت پر فائز ہو کر افضل الملائکہ اور اشرف المخلوقات قرار پائے۔ ان کا نام قرآن کریم کی 9 سورتوں کی 25 آیات میں آیا ہے۔ اللہ پاک نے انہیں ایک مٹھی خاک سے پیدا فرمایا اور وہ مٹی تمام روئے زمین سے حاصل کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگ و نسل کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارنے سے قبل اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر چیز کی صنعت و کاریگری سکھا دی تھی۔ ناظرین کرام، نسل انسانی کے وجود میں آنے سے 2000 سال قبل رب العزت نے کائنات کو تخلیق فرمایا، زمین پر جنات کو حکمرانی دی جو آگ سے پیدا کیے گئے تھے، اور آسمانوں پر نور سے پیدا کیے گئے فرشتے اور ملائکہ تھے۔ وہ ہر وقت عبادت الہی میں مصروف عمل رہتے۔ جنات آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے آتش مزاج کے حامل تھے۔ سرکشی، بغاوت، دنگا فساد اور خون ریزی ان کی سرشت میں شامل تھی۔ جب زمین پر جنات کا لڑائی جھگڑا حد سے بڑھ جاتا تو اللہ پاک آسمانوں سے فرشتوں کے لشکر بھیجتے جو ان سرکش جنات کو مار مار کر سمندری جزیروں اور ویران پہاڑی علاقوں میں بھگا دیتے۔ ایسی ہی ایک خون ریز لڑائی کے دوران فرشتوں کو ایک ویرانے میں جنات کا ایک معصوم سا بچہ روتا ہوا ملا۔ اس کے والدین شاید جنات کی جنگ میں کام آ چکے تھے۔ فرشتوں کو اس معصوم صورت جن بچے پر ترس آ گیا، چنانچہ رب کائنات کی اجازت سے فرشتے اس بچے کو آسمانوں پر لے آئے، جہاں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ذہانت کی بنا پر بہت جلد معلم الملکوت کے نام سے پکارا جانے لگا۔ سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ یہ آسمان دنیا میں فرشتوں کا سردار تھا۔ ناظرین اکرام، ایک صبح کا ذکر ہے، فرشتے حسب معمول عبادت الہی میں مصروف تھے کہ اچانک عرش الہی سے ایک حکم فضا میں بلند ہوا، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے اللہ رب العزت کے اس فیصلے پر حیران اور متعجب ہوئے۔ عرض کیا، اے ہمارے رب، ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 میں اس کا ذکر ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ فرشتوں کو اس بات کا علم کہ انسان دنیا میں فساد و خون ریزی کرے گا اس طرح ہوا کہ وہ دنیا میں جنات کے فساد اور خون خرابے سے بخوبی واقف تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جنات حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے سے آباد تھے، اور جب وہ خون ریزی کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی سرکوبی کے لیے فرشتوں ہی کو بھیجتے تھے۔
ابن ابی حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو جعفر باقر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے بھی اسی طرح کی بات منقول ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے لوح محفوظ سے اطلاع پائی تھی، اور یہ روایت بھی ہے کہ یہ بات فرشتوں کو ان کے دو ساتھی فرشتوں ہاروت و ماروت نے بتا دی تھی، اور ان دونوں کو یہ بات اوپر والے فرشتے سجل نے بتائی تھی۔ یہ قصص ابن کثیر کے صفحہ نمبر 27 پر مذکور ہے۔ ناظرین کرام، حضرت آدم علیہ السلام کا نام قرآن کریم کی 9 سورتوں کی 25 آیات میں آیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں 5 جگہ، سورۃ آل عمران کی 2 آیات میں، سورۃ المائدہ کی 1 آیت میں، سورۃ الاعراف کی 7 آیات میں، سورہ الاسراء کی 2 آیات میں، سورۃ القوف اور سورۃ مریم میں 1 جگہ، سورۃ طٰہٰ میں 5 مقامات پر، سورۃ یاسین میں 1 جگہ، سورۃ بقرہ، سورۃ الاعراف، سورۃ الاسراء، سورۃ قاف، سورۃ طٰہٰ میں نام اور صفحات دونوں کے ساتھ، اور سورہ حجر میں فقط صفحات کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، جبکہ سورہ آل عمران، سورہ مائدہ، سورہ مریم، سورہ یاسین میں ضمنی طور پر نام لیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی خاک سے پیدا فرمایا، اور یہ مٹی تمام روئے زمین سے حاصل کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگ و نسل کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2955 میں مذکور ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، سورۃ حجر آیت 26، اور ہم نے انسانوں کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ رحمان آیت نمبر 14، اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا۔ قرآن کریم میں آگے بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ان سب نے کہا، اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت والا تو صرف تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ زمین اور آسمانوں کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہی ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ یہ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 31 سے لے کر 33 میں مذکور ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ سب کچھ بیان کر دیا جو فرشتے بیان نہ کر سکے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک تو فرشتوں پر حکمت تخلیق آدم علیہ السلام واضح کر دی، دوسرے دنیا کا نظام چلانے کے لیے علم کی اہمیت و فضیلت بیان فرما دی۔ جب علم کی اہمیت فرشتوں پر واضح ہوئی تو انہوں نے علم و فہم سے متعلق اپنی لا علمی کا اعتراف کر لیا۔ فرشتوں کے اس اعتراف سے بھی واضح ہوا کہ عالم غیب صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، یعنی عالم الغیب جو ہے وہ میرا رب ہے۔ اللہ کے برگزیدہ بندوں کو بھی اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے۔ ناظرین اکرام، فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم آدم کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ، یعنی آدم کو سجدہ کرو۔ فوراً تمام فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی، مگر شیطان نے غرور اور تکبر کے ساتھ انکار کر دیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 34 میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے فرمایا، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا
تو کس چیز نے تجھے سجدے سے باز رکھا؟ اس نے کہا میں اس سے افضل ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے خاک سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو بحیثیت سے اتر جا، تجھے حق نہیں کہ تو یہاں رہ کر غرور کرے، پس نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اس نے کہا مجھے اس دن تک مہلت عطا فرمائیں جس دن قیامت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا، تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ پھر شیطان نے کہا مجھے تو نے ملعون کیا ہی ہے، میں بھی تیرے سیدھے رستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا، اور ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی اور ان کے دائیں سے بھی اور ان کے بائیں سے بھی۔ یعنی کہ یہ شیطان نے اپنا جو گفتگو تھی رب سے، اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں جو تم نے انسان پیدا کیے ان کو گمراہ کروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا، یہ شیطان کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ ناظرین کرام، یہ سورہ الاعراف آیت نمبر 12 تا 18 میں مذکور ہے جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ ابلیس نے جب یہ دیکھ لیا کہ اپنے گہنونے جرم کے سبب وہ بارگاہ الہی سے مردود کر دیا گیا ہے، تو اس نے بجائے توبہ و ندامت کے اور بھی زیادہ سیاہ بختی اور نامرادی کا ثبوت دیا، اور وہ اس طرح کہ اس نے رب ذوالجلال کے حضور روز محشر تک کی حیات مانگ کر اپنے گناہوں کی رسی دراز کرنے کی درخواست کر دی، اور ساتھ ہی مزید خود سری کا مظاہرہ کیا کہ جس آدم علیہ السلام سے کینہ رکھنے کی نحوست سے وہ جنت کی نعمتوں سے محروم ہوا تھا، اسی آدم علیہ السلام کو اس بات کی دھمکیاں رب ذوالجلال کے سامنے دینے لگا کہ اب میں تیری اولاد کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا اور انہیں اپنا ہم نوا بنا کر پروردگار کی نافرمانی پر مجبور کر دوں گا، اور ان میں سے اکثر کو خدا کا ناشکرہ بنا دوں گا، البتہ رب کے مخلص اور نیکوکار بندے میری گرفت میں نہ آ سکیں گے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں زندگی گزارنے لگے۔ یوں تو جنت میں تمام آسائشیں نعمتیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام تنہائی اور اجنبیت محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ رب تعالیٰ نے ان کی راحت اور انہیں تنہائی کی وحشت سے بچانے کے لیے اماں ہوا کو پیدا فرمایا، جو ان کے لیے مونس و وہمدم ثابت ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت مرحمت فرمائی تھی کہ وہ جنت میں رہیں، گھومیں پھریں اور جو چاہیں کھائیں پئیں، البتہ جنت کی بیش بہا نعمتوں میں سے ایک درخت کو متعین فرما کر اسے کھانے اور اس کے قریب جانے سے منع فرما دیا تھا۔ یہیں سے ابلیس کو رستہ مل گیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کے دل میں وسوسے ڈال کر اور بہکاوا دے کر اس درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کرے، تاکہ ان دونوں سے رب کی حکم عدولی کروا کر اپنی نفرت اور انتقام کی آگ بجھا سکے۔ سو شیطان آگے بڑھا اور انہیں طرح طرح کی امیدیں دلانے اور دھوکے دینے لگا۔ سب سے پہلے اس نے ان دونوں سے یہ بات کہی کہ تمہیں جنت کے ہر درخت کا پھل کھانے کی اجازت ہے، کیا تم نے اس بات پر غور کیا کہ آخر اس ایک درخت کا پھل کھانے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ پروردگار نے تم دونوں کو اس کا پھل کھانے سے اس لیے روکا ہے کہ اگر تم نے یہ پھل کھا لیا تو تمہیں جو ہے ابدی حیات مل جائے گی، تم فرشتے بن جاؤ گے، موت کا فرشتہ کبھی بھی تمہارے قریب نہ پھٹک سکے گا۔ خدا کے بندو، یہ درخت اب یہ نہیں کہ وہ لالچ دے رہا ہے کہ یہ اگر تم نے کھا لیا تو تم تو پھر وہ فرشتے بن جاؤ گے، تمہیں ابدی راحت مل جائے گی، ابدی زندگی مل جائے گی، فرشتہ تمہارا موت کا فرشتہ بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ یہ اس نے جناب نا ابلیس قسمیں کھا کر انہیں یہ باور کروانے کی کوشش کرنے لگا کہ میں تم دونوں کا ہمدرد اور خیر خواہ ہوں، میری بات مان لو اور وقت ضائع کیے بغیر اس درخت کے پاس جاؤ اور اس کا پھل کھا لو، پھر دیکھنا کیا تبدیلی آتی ہے۔ غرض شیطان نے
तमा साजी के साथ झूठी कस्में खाकर इन्हें अपने जाल में जकड़ने की कोशिश करता रहा, यहाँ तक कि अपनी नरमी, खुशामदी और हद से ज़्यादा वहम वाले रवैये की वजह से वो अपने मिशन की कामयाबी के करीब होता चला गया। हालांकि इब्लीस उनका वही देरीना दुश्मन था जिसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के खिलाफत इलाही से सरफराज होने के हसद और शदीद नफरत की बिना पर उन्हें सजदा करने से इनकार किया था, और खुद खुदा ने उन्हें सख्त तरीन ताकीदी अल्फाज के साथ उसकी फरेबकारी, धोखाधड़ी से बचने का हुक्म देते हुए फरमाया था। ये सूरह ताहा आयत नंबर 117 है। ये तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है। यानी अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा को कहा था कि देखो, ये तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है, कहीं ये तुम दोनों को बहशत से ना निकलवा दे और फिर तुम तकलीफ में पड़ जाओ। लेकिन शैतान की बातों में आकर दोनों ने इस दरख्त का फल खा लिया। फिर क्या हुआ, देखते ही देखते दोनों बेलबास हो गए। खुद को इस हालत में देखकर घबरा उठे, जन्नत के दरख्तों के पत्तों से अपने जिस्मों को ढांपने लगे। ये थी शैतान की पहली कामयाबी। नाज़रीन इकराम, क़ससुल अंबिया अल्लामा अब्दुल वहाब अल नज्जार अल मिस्री, ये 28 और 29 सफ़ात पर मज़कूर है। अब अल्लाह नाज़रीन इकराम, अल्लाह पाक शैतान की एक हरकत से वाकिफ था, लेकिन अल्लाह की रज़ा यही थी। चनाचे जब रब्बे काबा ने इन दोनों को इस हाल में देखा तो फरमाया, क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था कि उस दरख्त के करीब ना जाना और शैतान के वरगलाने में ना आना? ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो सूरह अल-अराफ 22 नंबर आयत में है। ये दोनों ने जब अल्लाह की पुकार सुनी तो मारे खौफ के कांप उठे, नहायत लाचारगी और आजिज़ी से अपनी खता पर नादम और शर्मिंदा होते हुए बारगाह खुदाबंदी में अर्ज की। ये भी सूरह अल-अराफ आयत नंबर 24-25 में मज़कूर है। ऐ हमारे रब, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई। अल्लाह पाक ने फरमाया, अब तुम दोनों एक खास मुद्दत तक जमीन पर रहोगे, जहां तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे, वहां ही मरना है और उसी में फिर पैदा होना है। नाज़रीन इकराम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर रहने का हुक्म सादर हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम ज़मीन में किस जगह आकर उतरे, इस सिलसिले में मुख्तलिफ रवायात हैं। अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने इन रवायात को मुख्तलिफ हवालों के साथ तहरीर किया है। हज़रत सदी रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से हिंद में आकर उतरे तो इनके पास हजरे अस्वद भी था। हज़रत हसन रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हिंद में उतरे, हज़रत हवा अलैहिस्सलाम जद्दा में, और इब्लीस बसरा से चंद मील के फासले पर दस्तमियान के मकाम पर उतरा। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मक्का और ताइफ के दरमियान एक मकाम पर उतारा गया। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सफ़ा पहाड़ी पर और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम मरवा पहाड़ी पर उतरे। हज़रत सदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास एक मुट्ठी भर जन्नत के दरख्तों के पत्ते थे, जिन्हें उन्होंने ज़मीन पर फैला दिया। ज़मीन पर किस्म किस्म के खुशबूदार दरख्त इन्हीं पत्तों की पैदावार हैं। हज़रत इब्ने अब्बास से मरविया कि हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए और गंदम के 7 दाने साथ लाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, जिब्रील अमीन ये क्या है? अर्ज़ किया, इस दरख्त का फल है जिससे आपको रोका गया था, लेकिन आपने तनावल फरमा लिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो अब मैं इसका क्या करूं? अर्ज़ किया, इन्हें ज़मीन में बो दीजिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बो दिए। वो दाने वज़न में दुनिया के दानों से लाख दर्जे ज़्यादा थे। वो दाने उगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फसल काटी, फिर दानों को भूसी से जुदा करके सफाई की।
इसे पीस कर आटा गूंदा और रोटी पकाई। इस तरह मेहनत और मशक्क़त के बाद इसे तनावल फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पहला लिबास भेड़ की ऊन का था। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में दोनों ने पहले ऊन काटा, फिर इसे चरखे पर काता, फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इससे अपने लिए एक जुब्बा और अम्मा हवा के लिए एक लंबी कमीज और ओढ़नी तैयार की। नाज़रीन किराम, ये कसस इब्ने कसीर के सफ़ा नंबर 64 में मज़कूर है। आज की हमारी ये पहली किस्त थी इस हवाले से, जिसमें हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के नज़ूल के हवाले से बात की, और इंशाअल्लाह ताला अब नेक्स्ट जो हमारी एपिसोड होगी उसमें बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन इकराम, किस्सा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा का आज इसकी हम दूसरी और आखिरी किस्त आपकी खिदमत में पेश करेंगे। नाज़रीन इकराम, शजरे ममनू की तफसील के हवाले से जब हम बात करते हैं, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर व मारूफ तफसीर कुरान की जो तफसीर की है, तफसीर कुर्तबी के हवाले से मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी जो हैं वो तफसीर कुर्तबी के हवाले से उनका कहना है कि अल्लाह पाक ने हज़रत आदम व हवा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जन्नत के फल बाफरागत इस्तेमाल करते रहो, ना उनके हासिल करने में किसी मेहनत की ज़रूरत होगी और ना फिक्र कि ये ग़ज़ा ख़त्म या कम हो जाएगी। किसी ख़ास दरख्त की जानब इशारा करके फरमाया गया कि इसके करीब ना जाना। असल मकसद तो ये था कि इसका फल ना खाना, मगर ताकीद के तौर पर अनवान ये इख्तियार किया गया कि इसके पास भी ना जाओ, और मुराद यही है कि खाने के लिए इसके पास ना जाओ। ये दरख्त कौन सा था? कुरान करीम ने इसका तयन नहीं किया, और किसी मुस्तनद हदीस में भी इसकी जो है वो ताबीर मज़कूर नहीं है। आइमा तफसीर में से किसी ने गंदम का दरख्त करार दिया, किसी ने अंगूर का, किसी ने अंजीर का, मगर जिसे कुरान और हदीस ने मुबहम छोड़ा हो उसे मुतय्यन करने की जरूरत ही क्या है। हजरत अबू मूसा अशरी रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पर उतारा गया तो इन्हें हर चीज की सनतकारी गरी सिखा दी गई, और जन्नत के फलों को बतौर तोशा साथ कर दिया कि ये तुम्हारे मौजूदा फल दर हकीकत उनकी असल जन्नत के फलों से हैं। हाँ, सिर्फ इतना फर्क है कि ये सड़ते हैं और जन्नत में लगे हुए फल हैं वो हमेशा सही रहेंगे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जमीन पर भी दोनों की तरबियत खुद किया करते थे और इन्हें हर चीज सिखाते थे। नाज़रीन इकराम, सलाम की इब्तिदा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि सबसे बेहतर दिन जिसमें सूरज निकला जुमा का दिन है। इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, इसी दिन इन्हें जन्नत में दाखिल किया गया, इसी दिन इन्हें जन्नत से निकाला गया, और क़यामत भी इसी दिन आएगी। ये जामिया तिरमिज़ी की हदीस है 488 नंबर। दुनिया में अस्सलाम वालेकुम की शुरुआत सबसे पहले अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने की। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी सूरत पर बनाया। उनकी लंबाई 60 हाथ थी। जब उन्हें पैदा कर चुका तो फरमाया कि जाओ और उन फरिश्तों को जो बैठे हुए हैं सलाम करो और सुनो कि तुम्हारे सलाम का क्या जवाब देते हैं, क्योंकि यही तुम्हारा और तुम्हारी औलाद का सलाम होगा। आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों के करीब जाकर कहा, अस्सलामु अलैकुम। फरिश्तों ने जवाब दिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सलाम पर
व रहमतुल्लाह बढ़ा दिया। पस जो शख्स भी जन्नत में जाएगा हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल कामत के मुताबिक होकर जाएगा। उसके बाद से फिर खलकत के कदो कामत कम होते चले गए। ये सिलसिला अब तक जारी है। ये नरेट किया गया जी सही बुखारी हदीस नंबर 6227 में। इसी हवाले से जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि अपने दरमियान सलाम को आम करो, सही बुखारी की मज़कूरा हदीस से यह बात मालूम हुई कि अस्सलामु अलैकुम के अल्फाज हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से सबसे पहले फरिश्तों के सामने पेश किए और फरिश्तों ने इसमें व रहमतुल्लाह का इजाफा किया। सलाम इस्लाम का शार है। इस दुआया कलमे की बड़ी अहमियत व फजीलत है। कुरान और हदीस में इसकी बार बार ताकीद की गई है। अल्लाह पाक का इरशाद है सूरह नूर आयत नंबर 27, ऐ लोगो जो ईमान लाए उस वक्त तक अपने घरों में दाखिल ना हुआ करो जब तक घर वालों पर सलाम ना भेज दो। इसी सूरह मुबारका में एक और जगह फरमाया आयत नंबर 61 सूरह नूर, जब तुम अपने घरों में दाखिल हो तो अपने लोगों को सलाम किया करो। नाज़रीन इकराम, सही बुखारी की हदीस है, हर शख्स को सलाम किया करो, खा तुम उसे जानते हो या नहीं जानते। सही मुस्लिम की हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने दरमियान सलाम को आम करो। जामिया तिरमिज़ी की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दूसरे को सलाम किया करो, सलाम को अपने दरमियान आम करो। नाज़रीन, आजकल ये बात आम देखने में आई है कि बाज पढ़े लिखे घरानों में भी अस्सलामु अलैकुम की बजाय आदाब, सुबह खैर, शब बखैर, जबकि जवाब में तस्लीम और जीते रहिए के अल्फाज आम इस्तेमाल होने लगे हैं। नहीं पता कि यह खानदानी रवायात के तौर पर की जाती है या यह भी फैशन का हिस्सा है। इससे इनकार नहीं कि यह बहुत अच्छे दुआया कलमात इन्हें कहा जा सकता है, लेकिन क्या ये अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह का नेमुल बदल है? यकीनन नहीं। हां, अस्सलामु अलैकुम के बाद इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। दरअसल सलाम की अहमियत और उसके समरात हमसे तकाजा करते हैं कि हम शौरी तौर पर इस सुन्नत मुतहरा का अपनी जिंदगी में खुद भी एहतमाम करें, अपने दोस्त, अहबाब, मतहत और लवाहिकीन को भी ताकीद करते रहें। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन इकराम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में मट्टी के असरात जो थे वो क्या हुए? ये जो हम किस्सा हजरत आदम अलैहिस्सलाम का देख रहे हैं उसके हवाले से ये हमारी जो गुफ्तगू है आज उसकी हम आपकी खिदमत में आखिरी जो किस्त पेश कर रहे हैं। अल्लामा अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन साद अल बसरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी मरूफ किताब तबकाते इब्ने साद में अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में तहरीर फरमाते हैं कि हजरत अबी बिन काब से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम इतने बुलंद और बाला इंसान थे कि गोया तवील खजूर का दरख्त हो, सर में बाल बहुत थे। हजरत सईद बिन जबीज रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिस जमीन में पैदा हुए उससे वहना यानी बुलंद ऊंची जमीन कहते हैं। फरमाते हैं कि हजरत आदम का नाम आदम अलैहिस्सलाम यूं पड़ा कि वो अदीम अर्ज यानी रोए जमीन, सतह जमीन से पैदा हुए थे, और इंसान नाम इसलिए रखा कि उन पर भूल चूक का पेश आना। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इब्लीस को भेजा जिसने जमीन की सतह के हर खारी, रेतली और उम्दा जगह से मट्टी ली। अल्लाह ताला ने इस मट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया जो शीरीं जमीन से पैदा हुआ वो जनती है, जिसे खारी या रेतली मट्टी से पैदा किया गया वो दोजख में जाएगा। इसी वजह से इब्लीस ने कहा था कि क्या मैं उसे सजदा करूं जिसे तूने मट्टी से पैदा किया है, क्योंकि इब्लीस ही तो ये मट्टी लेकर आया था। ये मट्टी ही का असर था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में सुर्ख भी हैं, सफ़ेद भी हैं, काले भी हैं और दरमियानी रंगत वाले भी हैं।
नाज़रीन इकराम, किस्सा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम के हवाले से हम पढ़ रहे हैं, इसको देख रहे हैं कि इसमें तैयब भी हैं, इस औलाद में से खबीस भी हैं और सख्त भी हैं। हज़रत सईद बिन मसनीब से रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है, अब प्रोनाउंसिएशन में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इस हवाले से मैं माजरत चाहता हूँ, कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में अहले जन्नत इस हालत में होंगे कि उनकी ना दाढ़ी होगी ना मूछें, बाल गुंगरियाले और सरमगी, चश्म उम्र 33 साल होगी, जिस्म 60 हाथ लंबा और 7 हाथ चौड़ा होगा, जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे। नाज़रीन इकराम, तिरमिज़ी की हदीस है, हदीस नंबर 3368 इसमें हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि पहली बार हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आंख और नाक के सुराखों में जान पड़ी। जब सारे जिस्म में रूह फैल गई तो उन्हें छींक आई, तो अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। यूं सबसे पहले उनके मुंह से अल्लाह की हमद निकली, फिर जवाब में अल्लाह ने उसका जो है ना यरहमको रब्बिका फरमाया, यानी तुझ पर तेरी परवरदिगार की रहमत हो। जब उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो मेरे रब ने कहा कि तेरे परवरदिगार की तुझ पर रहमत हो। नाज़रीन इकराम, किस्सा हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हवा का हम देख रहे हैं। उसमें हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है और ये तिरमिज़ी की हदीस है, हदीस नंबर 3070, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलाद आदम अलैहिस्सलाम की खुसूसियात के हवाले से फरमाया कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो अल्लाह ने उनकी पीठ पर हाथ फेरा, जिससे नस्ल आदम जाहिर हुई। उन सब को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नजर एक शख्स पर पड़ी जिसकी दोनों आंखों के दरमियान नूर था। पूछा, ए मेरे रब, ये कौन है? फरमाया, ये तेरा बेटा दाऊद है। पूछा, इसकी उम्र कितनी होगी? फरमाया, 60 साल। अर्ज किया, मेरे रब, ये तो बहुत कम है, कुछ ज्यादा कर दे। फरमाया, नहीं, हाँ, अगर तू चाहे तो अपनी उम्र में से कुछ साल देकर इसकी उम्र बढ़ा सकता है। अर्ज किया, या रब, मेरी उम्र में से 40 साल इसे दे दे। अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र 40 साल से बढ़ा दी। उम्र 40 साल बढ़ा दी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कुल उम्र 1000 साल थी। जब 960 साल पूरे हो गए तो मलकुल मौत हाजिर हो गया और अर्ज की, चलिए, दुनिया में आपकी मुद्दत पूरी हो चुकी। फरमाया, अभी तो मेरी जिंदगी के 40 साल बाकी हैं। मलकुल मौत ने याद लाया कि वो तो आपने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को दे दिए थे, मगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया, चनाचे उनकी औलाद भी इनकारी बन गई। जन्नत में शजरे ममनू के बारे में अल्लाह की हदायत को भूल गए थे तो उनकी औलाद में भी भूल आ गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद भी खताकार बन गई। इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को सही करार दिया है। नाज़रीन इकराम, इब्ने साद लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 1000 साल पूरे कर दिए और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को भी पूरे 100 साल दिए। यही वजह है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर वादे वईद और मुआहदात को तहरीर करने का हुक्म दिया। नाज़रीन इकराम, आज की गुफ्तगू हमारी इख्तिताम के करीब है। अम्मा हवा की पैदाइश के हवाले से सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाता है कि लोगों, अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और इसी से उसकी बीवी को पैदा करके उन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैला दी। यह सूरह निसा आयत नंबर 1 है। यहां एक जान से मुराद अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीवी से मुराद हजरत हवा अलैहिस्सलाम है। हजरत हवा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से किस तरह पैदा हुई, मुफस्सिरीन के दरमियान इसमें इख्तिलाफ है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों के बारे में मेरी वसीयत का हमेशा ख्याल रखना कि औरत पसली से पैदा की गई है। पसली में भी सबसे टेढ़ा ऊपर का हिस्सा होता है। अगर कोई शख्स उसे बिल्कुल सीधा करने की कोशिश करे तो अंजाम इसका क्या होगा?
تو انجام کار توڑ کے رہے گا، اور اگر وہ اسے یوں ہی چھوڑ دے گا تو پھر ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہ جائے گی۔ پس عورتوں کے بارے میں نصیحت مانو اور ان سے اچھا سلوک کرو۔ یہ صحیح بخاری 3331، صحیح بخاری 5186 میں مرکوز ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام کا نام حوا اس لیے پڑا کہ وہ ہر ایک زندگی والے انسان کی ماں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اور روایت فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہندوستان میں اترے اور حضرت حوا علیہ السلام جدہ میں۔ حضرت آدم علیہ السلام ان کی تلاش میں چلے تو چلتے چلتے مقام جمع تک پہنچے۔ یہاں حضرت اما حوا علیہ السلام ان سے ملی، اس لیے اس جگہ کا نام مزدلفہ پڑا۔ طبقات ابن سعد 57/1 میں مرکوز ہے جی۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو مکہ مکرمہ لے گئے، جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر کی۔ حجر اسود جو وہ جنت سے ساتھ لائے تھے اسے کعبے کی دیوار پر نصب کیا، پھر اس کے گرد طواف کیا۔ طواف سے فارغ ہو کر حضرت جبریل علیہ السلام نے جبل عرفات پر لے گئے، یہاں ان کی حضرت حوا سے ملاقات ہوئی۔ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا کے بلند ترین پہاڑ واہم پر اتارے گئے۔ ہزاروں سال پہلے یہ جزیرہ ہندوستان کے جنوبی حصے میں ملا ہوا تھا۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں لکھا کہ یہ جبل سراندیپ دنیا کے بلند ترین پہاڑوں میں سے ایک ہے۔ اس پہاڑ پر قدم شریف تک جانے کے 2 راستے ہیں، ایک کو بابا آدم علیہ السلام کا راستہ، دوسرے کو اما حوا علیہ السلام کا راستہ کہتے ہیں۔ بابا والا راستہ بڑا دشوار گزار ہے۔ قدم شریف یعنی بابا آدم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ایک سخت پتھر پر ہے جس کی لمبائی 11 بالشت ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی بابت کوئی سند نہیں۔ یہ تفصیل ابن بطوطہ نے سفر نامے میں تحریر کی ہے۔ ابن بطوطہ محمد تغلق کے عہد حکومت میں 1333 عیسوی سے 1342 عیسوی تک بر صغیر میں رہا۔ محمد تغلق نے اسے دہلی کا قاضی مقرر کیا تھا۔ ناظرین کرام، ہم اپنی آج کی اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال کی حکمتوں کے بھید لامحدود اور ان گنت ہیں۔ عالم ارض و سما میں کوئی بھی ہستی خواہ کتنی ہی مقرب کیوں نہ، اس کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اللہ کے رازوں سے واقف ہو جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت عبادت میں مصروف رہنے والے ملائکہ بھی خلافت آدم کی حکمت سے واقف نہ ہو سکے اور آخر تک حیرت میں رہے۔ ایک مٹھی بھر سڑی ہوئی خاک سے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرما کر خلیفۃ اللہ کے جلیل القدر منصب پر فائز کرنا اور اشرف المخلوق کے عظیم لقب سے سرفراز فرمانا، یہ جو ہے وہ رب ذوالجلال کا ہی کمال ہے۔ وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ حضرت انسان کو رب نے جلالت اور بزرگی سمیت اعلیٰ سے اعلیٰ شرف عطا فرمایا، لیکن خلقی و طبعی کمزوریوں کے نقائص کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام نسیان میں مبتلا ہو کے شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو گئے۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ خطا کار بندہ اگر خلوص اور صداقت کے ساتھ ندامت و توبہ کی طرف مائل ہو جائے تو باب رحمت کبھی بند نہیں ہوتا، جبکہ ابلیس کی ہزاروں سال کی ریاضت و عبادت تکبر و نافرمانی کے ایک واقعے سے برباد ہو گئی اور اسے مردود قرار دے کر جنت سے نکال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیں تمہاری ایسی باتوں کی ضرورت نہیں جس میں غرور و تکبر ہو۔ ناظرین کرام، یہ جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا کا قصہ تھا، اس کو کمپائل ہم نے کیا مختلف ویب سائٹس کی مدد سے، سوشل میڈیا پر اور اخبارات میں بہت سے آرٹیکلز تھے اس کی مدد سے، جن میں ڈیلی جنگ کے میگزین میں بھی اس حوالے سے بڑی تفصیلی آرٹیکلز تھا۔ محمود میاں نجمی صاحب کا، اس سے بھی استفادہ کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔